دوستوں، بھائیوں اور گھر میں میری آواز سنتی ہوئی بہنوں، آپ کو آپ کے بھائی کا، آپ کے والد کا، آپ کے بزرگ کا سلام پہنچے۔ دوستوں، بہت لمبا سفر کیا، بی بی صاحبہ کے ساتھ سفر کیا اور میں نے سیکھا، ہر جگہ میں نے سیکھا، بی بی صاحبہ نے مجھے سکھایا، پھر اس نے مجھے جیلوں میں رکھ کے سنبھالا، دیکھا، پرکھا اور میری آزمائش کی، اس کے بعد جا کے آپ کو میرے پاس امانت میں دیا۔ آپ میرے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر میرے پاس میرے امانت میں ہے۔ امانت میں نے اپنے بیٹے کے حوالے کر لی ہے، بیٹی کے حوالے کر لی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ فیملی ڈائنیسٹیز ہیں۔ پتہ ان کو تب پڑے کہ آ کے یونین کاؤنسل کی سیٹ تو جیت کے دکھائیں مجھے یہاں۔ پچھلی دفعہ الیکشن میں دوپہر کو میں نکلا پولنگوں کو چیک کرنے کے لیے، تو میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں، معصوم بچے لے کے، اور وہ دوپہر کے 2 بجے کھڑی ہوئی تھی لائن میں مجھے ووٹ دینے کے لیے۔ اور یہ بات کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، میں سمجھتا ہوں کہ 1971 سے آپ ہمیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں، اور ہمیشہ دیے، آپ کے والدین نے دیے ہیں، آپ کے بزرگوں نے دیے ہیں، اب آپ کے بچے دے رہے ہیں، آپ کی بہنیں دے رہی ہیں، آپ کے بیٹے دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک سلسلہ ہے پیار کا جو چل رہا ہے، بھٹو صاحب سے لے کے آپ تک، اور میرے بعد بلاول اور انشاءاللہ آصف تک۔ یہ پیار کا رشتہ ہے ہمارا، سب سے ہم نے پیار کیا ہے۔ انسان دنیا میں کچھ نہیں مانگ سکتا، بلکہ یہ اس کو اجازت ہے کہ وہ پیار مانگے، عزت مانگے، تو وہ آپ نے سب کچھ مجھے دیا ہے۔ میری عوام نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ بہت دوست، بہت جاننے والے، بہت ملنے والے دنیا میں بات کرتے ہیں، اس پہ ڈسکشنز کرتے ہیں کہ آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا میرا فائدہ نہیں ہے، میرا ملک ہے، میری دھرتی ہے۔ جب آپ نے پاکستان نہیں بنایا تھا تب کی ہماری قبریں یہاں ہیں، ہماری عالمگیر بادشاہ کے زمانے سے قبریں یہاں ہیں، تو ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں۔ اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں مگر آپ تو بلوچ ہیں، میں نے کہا نہیں، میں تو سندھی ہوں۔ 300 سال، 400 سال اس دھرتی کا میں اناج کھا رہا ہوں، اور پھر بھی میں اپنے آپ کو بلوچ کہلواؤں یا اپنے آپ کو میں جاٹ کہلواؤں یا کچھ اور کہلواؤں تو مجھ پہ سجتا نہیں ہے، سندھی سجتا ہے۔ اور سندھ کی دھرتی نے ہمیشہ، چاہے ایم آر ڈی موومنٹ ہو، چاہے الیکشنز ہوں، اس الیکشن میں ہمیں 88 کی الیکشن سے بہتر رزلٹ ملا ہے سندھ میں۔ اکثر لوگ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ سندھ میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، رستے نہیں ہیں۔ میں نے کہا پھر لوگ پاگل ہیں کیا ہمیں ووٹ کرتے ہیں؟ اگر ہم اچھا کام نہیں کرتے، اگر ہم ان کی خدمت نہیں کرتے، اگر ہم ان کی کنڈیشنز میں نہیں اترتے ہیں، تو آج کل ووٹ لینا جو ہے وہ رشتہ لینے سے مہنگا ہے۔ رشتہ سستا ملتا ہے، رشتہ تو آپ نے بیٹا دینا ہے، بیٹی لینی ہے، بیٹی دینی ہے، بیٹا لینا ہے، یہ تو دل سے ووٹ لینا ہے، دل سے۔ اور میرے کو ہمیشہ بچوں نے، آپ نے، آپ کے بہنوں نے، آپ کی ماؤں نے، آپ کے والدین نے دل سے پیار کیا ہے، اور یہ میرا اثاثہ ہے، یہ میرا اثاثہ ہے۔ انشاءاللہ میں نے بھی کوشش کی ہے کہ میں قیامت کے روز جب بھٹو صاحب کے سامنے کھڑا ہوں تو اس کو آنکھیں نیچے نہ کروں، اور اس کے
सामने बोल सकूं कि हाँ मैंने आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशन अब पूरा किया, मैंने आपकी 18th अमेंडमेंट पूरी की, मैंने बलूचिस्तान के गम कम किए। अभी भी मैं चाहता हूँ, अभी मुझे पता है कि बलूचिस्तान में बड़ा गम है, बड़े मसले हैं, बड़ी मुश्किलें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुश्किलें हैं, वहाँ भी जंगें हैं। 40 साल हो गए अफगानिस्तान की जंग को, उसका असर हम पे पेशावर में, केपी में, बलूचिस्तान में आया है और आ रहा है, और हम चाहते हैं कि उसको हम कन्वर्ट करें अपनी एनर्जी में, उसको हम कन्वर्ट करें अपनी ताकत में। जब भी कभी मैं मुश्किल में पड़ा हूँ और लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप कैसे करेंगे, मैंने कहा इस सारी मुश्किलों को मैं कन्वर्ट करूँगा अपनी ताकत में, और ताकत में कन्वर्ट किया मैंने। आपके पास में सुरखुर हुआ, अगर मैं भाग जाता या छुप जाता तो आप कहते अच्छा ये तुम हो जो भागे हुए थे, ये तुम हो जो लंदन में रहते थे। तो मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है और वो इंटरेक्शन नहीं है कि मैं ये बर्दाश्त कर सकूं। ये ऐसा नहीं हो सकता। जब भी अगर आप चिड़े को देखें, उसके अगर ऊपर बड़ा जानवर आके छलांग मारता है उसके बच्चों पे या उसके घोंसले पे, तो चिड़ा लड़ता है, फिर वो मर जाए भले, मगर लड़ता जरूर है। तो हमने पीपल्स पार्टी में ये फिलॉसफी बनाई रखी है कि हम लड़ेंगे, जहाँ हमको हक का फैसला करना पड़ेगा, जहाँ हक होगा हम हक के लिए लड़ेंगे, और हमेशा आवाम के हक के लिए हम लड़े हैं। आवाम को हमने हक लेके दिए हैं और लेके देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से मैं लोगों को उनका हक लेके दूंगा हर चीज़ पे। उनको खुद नहीं पता कि उनका हक क्या है, मुझे पता है। मुझे पता है कि आपका हक क्या है, आपकी ज़मीनों का हक क्या है, आपकी पानी का हक क्या है, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं एक फ़िलॉसफी लेके चल रहा हूँ। एक फ़िलॉसफी लेके मैंने सीपैक इसलिए नहीं किया था कि ये ट्राम बना लूँ और छोटे छोटे रास्ते बना लूँ। बाय द वे आज मेरी पार्टी पकड़ी गई है, आपका रास्ता भी जो है वो ख़राब है, मैंने देखा है, और इसलिए भी मैं जा रहा हूँ गाँव तो मुझे पता पड़े कि रास्तों का क्या हाल है। सामने तो मुझे ड्राइंग रूम दिखाते हैं नवाबशाह में कि सब ठीक है, सही सब ठीक है, मगर रास्ते जो अंदर आता हूँ, जैसे आपके पास आया हूँ, तो यहाँ पता पड़ा है कि इस रास्ते को रिपेयर की ज़रूरत है और एक कोई रिपेयर हुई नहीं रही है। तो इंशाल्लाह पहले भी मैंने कोशिश की है, अब भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक दफ़ा पाकिस्तान को मैं बना दूँ। पाकिस्तान की इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इतनी कैपेसिटी है कि हमें हमारे पास $5 होना चाहिए, हमारी इतनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए। 400 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट हो सकती है, मगर अल्लाह ने इनको अकल नहीं दी। मैंने 5 साल जब मैं प्रेसिडेंट था, मैंने पावर दे दिए थे। उस ज़माने में मुझे, जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मुझे किसी बड़े मुल्क के सफ़ीर ने कहा कि हमने आपको सबसे मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट सिविलियन बनाया है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात। 3 महीने में मैंने पावर पार्लियामेंट को दे दी, इसलिए कि मुझे धरती पे रहना है, इन लोगों के साथ रहना है। अगर मैंने और पीपल्स पार्टी ने कोई नुकसान किया है, कोई गलत काम किया, तो आसफा से पूछेंगे, उसके बच्चों से पूछेंगे, बिलावल से पूछेंगे, उसके बच्चों से पूछेंगे कि तुम्हारी पार्टी ने फलाने वक्त फलाना काम गलत किया। मेरा झगड़ा ही इनके साथ इसलिए हुआ कि ये कुछ ज़मीन मांग रहे थे। मैंने कहा भाई सवाल ये नहीं है, ज़मीन का मुझे गम नहीं है, हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं, मगर पाशा खोड़ों ने आज तक उसकी कब्र को माफ़ नहीं किया सिंधियों ने। तो ये सिंधी जो है ना बड़े दुखे हैं, इनसे इंसान को ख्याल करके चलना चाहिए, इनसे बच के चलना चाहिए। ये तारीख में नहीं माफ़ करेंगे, ये तारीख में मुझे पकड़ेंगे। तो मुझे तारीख पे नज़र रखनी है और मैंने अपनी सियासत पे नज़र रखी है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। बरोई बरादरी, रिंद बरादरी, जमाली बरादरी, जितने हमारे भाई हैं,
ان سب کے میرے اوپر احسان ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جے بھٹو۔